सीमा श्री अरविंद यही श्री अरविंद पाठचक्र रे ऑनलाइन माध्यम रे योगदान करथिबा भाई अपा मानकु नमस्कार। आजिर आलोच्य विषय समग्र जीवन ही साधना। समग्र जीवन ही साधना प्रसंग रे आलोचना करबा निमंते भुवनेश्वर वीर भाई को मु अनुरोध करुछि। वीर भाई तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। मां को चरण तले मोर कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु को चरण तले मोर कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित समस्त भाई अपांकु शुभेच्छा और प्रणाम। श्री अरविंद पाठचक्र रे आज आमे समस्ते उपस्थित रहीचे। यह प्रमाण करुछि आमे समस्ते साधना रे अंशग्रहण करुछे। ता पर कथाटी हेउछि आलोचना रे आमे जहा आज बुझिबाकू समर्थ हेबा ताहा मध्य साधना। ताहाकू जीवन रे प्रयोग करिबाकू चेष्टा करिबा ताहा हेउछि मध्य साधना। जहा कथा आमे आलोचना करुछे तांकरी परि होई जिबाटी हेउछि पूर्णता। यह हेउछि साधनार मूल मंत्र। वर्तमान आम हाथ रे 45 मिनिट अछि। आसंतु टिके रिलैक्स होई जिबा। मस्तिष्कर भारा कमाई देबा। जहा सबु छोट बड़ समस्या अछि किछि क्षण पई भूली जिबा। कंफर्ट रे बसिबा। निजकू ढिला करि देबा। मस्तिष्क साधनारू विरत हेबा। हृदय आड़कू टिके निरीक्षण करिबा। आम भितरे जेउ संवेदन सबु आसुछि ताहा प्रति टिके खोला रहिबा। गभीररू गभीरतर आड़कू जीवाकू चेष्टा करिबा। कष्ट अनुभव करुथिले फेरी आसीबा। पुणी टिके रिलैक्स होई जिबा। किछि असुविधा हेउथिले पोस्चर बदलै देबा। मेरुदंड को सीधा करी बसिबा। जदि सोइला अवस्था रे अच्छे चेयर उपरे किंबा टूल रे किंबा डेस्क उपरे बसी जिबा। फ्लोर रे बसिले आहुरी भल किंतु निजको रिलैक्स अनुभव करबा उचित। जहा सब कहिली ता हेउछि साधना। आजिर आलोचना रे जटिल शब्द प्रयोग करिबा नहीं। शब्दर जाल रे छंदी हेबा नहीं। प्रसंग को नहीं कौनसी द्वंद्व रखिबा नहीं। बेस आराम रे बसी रिलैक्स अनुभव करिबा। यह हेउछि साधना। संगीत स्वरर झंकार कान रे बाजिले पाद टिके अटकी जाए। संगीतर लहरी आम हृदय को स्पर्श करे। अंतरर गभीरतर अंशरे आमे टिके आनंद अनुभव करू। सही स्वर सही लहरी सही भावावेग आम कान पाखरे बारंबार बाजिले आमे आनंद रे अभिभूत होई जाऊ। छोट पिलार मा हेउ बुढ़ी मा हेउ जेउ गीत बोली सुआई देउथिले सही कथा टिके भाबंतु। ता भितरे केते आंतरिकता केते स्नेह केते भावावेग थिला। सही कथा भाबी आनंद अनुभव करंतु। ताहा ही साधना। छोट पिला बळे किछि खाद्य द्रव्य पाइगले पड़िसा भाई भौणी सह मिसी आनंद रे खाउथिबा मुहूर्त को टिके मने पकांतु। कि आनंद लागुछि। ताहा ही साधना। आपण मानकु सही अतीत को नहीं चलुछि। स्कूल रो साथीटीए टिफिन आनी नहीं। क्लास रे कोणटी रे एकला होई बसीछि। ता पाखकु जाई निजे आनीथिबा टिफिन को साथी होई खाइछे। कि आनंद कि आंतरिकता कि भाव विहलता टिके भाबी देखंतु। आनंद अनुभव करंतु। यह ही साधना। स्कूल रो साथीटीए अंक बुझी पारु नहीं। क्लास परीक्षा रे फेल हो जाउछि
ତା ପାଖରେ ବସି ଅଙ୍କଟି କଷି ଦେଇ ବୁଝାଇ ଦେଉଛେ। ତାର ସଫଳତା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛେ। ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଖି ତାହାରି ଭାଷାରେ ତାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛେ। ଏଥିରେ କେତେ ଆନନ୍ଦ! ସେହି କଥା ଭାବି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହୋଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ବାପା ଆସି ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଥୀଟିର ବାପା ଆସିପାରି ନାହାନ୍ତି। ବିକଳ ହୋଇ ଗେଟ୍ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଛି ସାଥୀଟି। ବାପା କେତେବେଳେ ଆସିବେ? ସାଥୀ ପାଖକୁ ଯାଉଛେ। ସାଥୀଟି କହୁଛି, ବାପା ପ୍ରାୟ ଆଜି ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ କହୁଛି, ଟିକେ ସାଥୀକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବା। ସେଥିରେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ତାହା ଭାବି ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତାହା ହିଁ ସାଧନା। କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଅନେକ ଏଭଳି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଛି। ଅନେକ ସାଥୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇଛେ। ଛୋଟ ବଡ଼ ବିପଦ ସମୟରେ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛେ। ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ବାପା ମାଙ୍କୁ କହି ସହାୟତା ଦେଇଛେ। ଏହି ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ପୁଣି ତାହା ଭାବି ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜି। ଏହାରି ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ସାଧନା। ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଚାକିରି କରିଛେ। ଅଫିସରେ ଠିକ ସମୟରେ ଯାଉଛେ। ଟେବୁଲ ପାଖରେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଫଟୋଟି ରଖିଛେ। ପ୍ରଣାମ କରୁଛେ। ଧୂପଟିଏ ଦେଉଛେ। ଠିକ ସମୟରେ ଆସୁଛେ। ଠିକ ସମୟରେ ଯାଉଛେ। ଉଚିତ କର୍ମ କରୁଛେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇପାରିଛେ। ଅଫିସର ବସ୍ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁକୁ ଭାବନ୍ତୁ। ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। କାର୍ଯ୍ୟ ପଛରେ ଇଷ୍ଟ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହତାଦାର କରିନାହିଁ। ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଇ କାମଟି କରିଦେଇଛେ। ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ କଥାଟି ଭାବନ୍ତୁ। ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସେହି ଦୁନିଆରେ ପୁଣି ହଜିଯିବେ। ଏହା ହେଉଛି ସାଧନା। ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଯାଇଛି। ବାପା ମା ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ସାଥୀଟିଏ ବାଛି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ସହ ଆନନ୍ଦରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଛେ। ସନ୍ତାନଟିଏ ହୋଇଛି। ସନ୍ତାନଟି ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଲା ବେଳେ କି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଛେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ କଥା ଭାବନ୍ତୁ। ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ପିଲାଟି ବଢୁଛି। ଠୁକୁଠୁକୁ ହୋଇ ଚାଲୁଛି। ମା କହୁଛି ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ। ବାପା କହୁଛି ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ। ସେହି କଥାଟି ଭାବନ୍ତୁ। ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ତାହାରି ମାୟାରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯିବେ। ଅଫିସରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଉପହାର ଆଣିବେ। କଣ୍ଢେଇ ଆଣିବେ। ପୋଷାକ ଆଣିବେ। ଚକୋଲେଟ ଆଣିବେ। ମିଠାଇ ଆଣିବେ। ଦେବାରେ କେତେ ଆନନ୍ଦ। ମମତାରେ ପାଗଳ ହୋଇଯିବେ। ସେହି କଥା ସବୁ ଭାବି ଚାଲନ୍ତୁ। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ତାହାରି ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଚାଲନ୍ତୁ। ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ସାଥୀଟିଏ ପାଇ କେତେ ଯୋଜନା କରିଛେ। ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛେ। ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯତ୍ନ କରିଛେ। ଅନେକ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ବୁଲାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛେ। ସେଠାରେ ବୁଲିଲା ବେଳେ କେତେ କେତେ ଅନୁଭୂତି ସବୁ ଆସିଛି। ତାହାକୁ ଭାବି ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଲୋକ ଗହଳି ଭିତରେ ସନ୍ତାନଟି ହଜି ଯାଇଛି। ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠିଛେ। ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛେ। ଜନ ସମୁଦ୍ରରେ ଆଖିଟି ଘୂରି ବୁଲୁଛି। ଟୁରିଷ୍ଟ ବସ୍ ପାଖରେ ତାକୁ ପାଇଯାଇ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଛେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ କଥାଟି ଭାବି ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ସାଧନା। ପିଲାଟି ପାଠ ପଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସଫଳତା ପରେ ସଫଳତା ପାଇ ଚାଲୁଛି। ସେହି ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ତା ପାଇଁ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନା କଥା ଭାବନ୍ତୁ। ତାହାର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହେଉ ବୋଲି
ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ସେହି କଥା ଭାବନ୍ତୁ। ଭଲ ପାଠ ପଢିଛି, ଭଲ ଚାକିରି ପାଇଛି, ଭଲ ରୋଜଗାର କରୁଛି। ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ, ତାହାରି ଖୁସିରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ, ତାହାରି ସହ ଆନ୍ତରିକତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ସବୁ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରେ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ସହାୟତା ଦିଅନ୍ତୁ। ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ସହାୟତା ପାଇବେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଟିକେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାନ୍ତୁ, ତାହା ହିଁ ସାଧନା। ଆମର ଉଦ୍ଭବ ଭାରତୀୟ ଯୌଥ ପରିବାରରୁ। ଏଠାରେ ଅନେକ ସମ୍ପର୍କର ସମାହାର। ବଂଶ ସାହି ପଡ଼ିଶାରୁ ଆମେ ଆସିଛେ। ଆମରି କ୍ରମ ଉନ୍ନତିରେ ଅନେକଙ୍କ ଅବଦାନ ଅଛି, ଅନେକଙ୍କ ସହାୟତା ଅଛି। ପିଲାବେଳେ ଅନେକ କାଖେଇ କୋଳେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଗହଣରେ ଆମେ ବଢିଛେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି, ତାଙ୍କରି ରୋଗଶଯ୍ୟା ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛେ। ଶବ ସତ୍କାର ସମୟରେ ମଶାଣିକୁ ସାଥିରେ ଯାଇଛେ, ପୁଣି ବିବାହ ଭୋଜିରେ ମଧ୍ୟ ସାଥୀ ହୋଇଛେ। ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଏକାଠି ବସି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଛେ, ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଭୋଜନ କରି ତୃପ୍ତି ଅନୁଭବ କରିଛେ। ଏକ ବୃହତ୍ତର ପରିବାରରୁ ଆସିଥିବା କଥା ଥରେ ପୁଣି ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ଓ ଏକତ୍ରୀକରଣରେ ଭାବରେ ବିହଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ବାରମ୍ବାର ଭାବିଲେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ, ଏହା ହିଁ ସାଧନା। ବିଭେଦୀକରଣରୁ ବାହାରି ଏକତ୍ରୀକରଣରେ ସାମିଲ ହେବା ହେଉଛି ସାଧନା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଏକତ୍ରୀକରଣରେ ସହାୟତା କରେ। ପରସ୍ପର ସାକ୍ଷାତରେ ଅନେକ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଭାବ ବିନିମୟରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଅନେକ ଦିନରୁ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇନଥିବା ବନ୍ଧୁ ସାକ୍ଷାତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏକତ୍ରୀକରଣରେ ବାଟ ଖୋଲି ଯାଉଛି। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ କଥା ସବୁ ଭାବି ଚାଲନ୍ତୁ, ଅନେକ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଏହା ହେଉଛି ସାଧନା। ମାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ପଦଟିଏ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଇବେ ବଳ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଓ ନବ ଜୀବନ। ଏହି ବାକ୍ୟାଂଶଟି କେତେ ବଡ଼ ଶକ୍ତିକୁ ବହନ କରୁଛି। ବାରମ୍ବାର ପଢିବା, ଆମ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ରୋପଣ କରିବା, ମହତ୍ଵ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟିକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏହା ଆମ ସାଧନାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର। ଆଗକୁ ବାଟ ପିଟି ଯିବାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ବିକାଶ ଓ ଉନ୍ନତିରେ ଖୁସି ହେବା। ଆମେ ଏହି ସଂସାରକୁ ଆସିଛେ ବିକାଶ ଲାଭ ପାଇଁ। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯଦି ଏହି ଜନ୍ମରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନ ନ କରିବା, ପୁଣି ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ଫେରିଯିବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଜନ୍ମଟି କେତେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକେ ଭାବି ଦେଖିବା। ତାଙ୍କରି ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁବା, ତାଙ୍କରି ପ୍ରତି ଖୋଲା ରହିବା, ତାଙ୍କରି ଇଙ୍ଗିତକୁ ଅନୁଧାବନ କରିବା। ଥରେ ତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତକୁ ରେସ୍ପନ୍ସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହି ଇଙ୍ଗିତ ଆସିବାକୁ ଲାଗିବ। ତାହା ବାଟ ଦେଖାଇବ, ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ପଥ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯିବ। ଏଥିପାଇଁ କରୁଥିବା ପ୍ରୟାସ ହିଁ ସାଧନା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏହି କଥାକୁ ପରିଷ୍କାର ଭାବେ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ବରୋଦାରୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି କଲିକତାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ନିଜର ଖାଇବା ପିଇବା ବିଶ୍ରାମ ନେବା ସବୁ ଭୁଲିଗଲେ। ଶରୀର ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନେଲେ ନାହିଁ। ଇଷ୍ଟ ଅନ୍ତରରେ ଦେଉଥିବା ଇଙ୍ଗିତକୁ ଉପେକ୍ଷା କଲେ। ଏଣୁ ଜେଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏହି କଥାଟି ଜେଲ ଭିତରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ସପ୍ତାହ କାଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତ ମାନି ଚାଲିଲେ।
ତପଭୂମି ପଣ୍ଡିଚେରୀରୁ ପାଦଟିଏ ଘୁଞ୍ଚିଲେ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମ ସାଥିରେ, ଆମ ଗହଣରେ, ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିଚିତ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାତୃ ସନ୍ତାନ ପୂଜ୍ୟ ଭାଇ ଜଣେ ନିଜର ଅନୁଭବ କଥାଟି ଥରେ କହିଥିଲେ। ତାହା ହେଲା, ଚାକିରିକୁ ଉପେକ୍ଷା କଲି, ଚାକିରି ଚାଲିଗଲା। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କଲି, ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିଗଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଯଦି ଉପେକ୍ଷା କରିବି ତାହା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ସାରା ଜୀବନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ସହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତରିକତା ସହ ରହିବି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହେବି। ଏହା ହେଉଛି ମୋର ଅନ୍ତରରୁ ପାଇଥିବା ଇଙ୍ଗିତ। ଏହି ବୟାନରୁ ଆମେ ମହତ କଥାଟି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏହା ହେଉଛି ସାଧନା। ଶାନ୍ତ ରହିବା, ନୀରବ ରହିବା, ନିଶ୍ଚଳ ରହିବା, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଖୋଲା ରହିବା, ଇଙ୍ଗିତକୁ ରେସ୍ପନ୍ସ କରିବା, ଦିଆଯାଇଥିବା କର୍ମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତରିକତା ଓ ନିଷ୍ଠାର ସହ କରିବା, ନିର୍ଭୁଲ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ବାକିତକ ସଫଳତା ଓ ବିଫଳତା ଇଷ୍ଟଙ୍କ ହାତରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ନୋ ଟେନସନ, ଓନ୍ଲି ରିଲାକ୍ସେସନ। ସାଧନାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେଲା, ମନ ହେବ ଆଲୋକିତ, ପ୍ରାଣ ଶୁଦ୍ଧ ବଳବନ୍ତ, ଶରୀର ହେବ ଦିବ୍ୟ କର୍ମର ବାହକ। ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବା, ଆଗକୁ ପାଦ ବଢ଼ାଇବା, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତକୁ ମାନିବା, ବାଟ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯିବ। ଯିଏ ଯେଉଁ ଆଡ଼କୁ ନେବେ, ସିଏ ଯେଉଁ ଆଡ଼କୁ ନେବେ, ଆମର ଯାତ୍ରା ଆଗେଇ ଚାଲିବ। ବ୍ୟସ୍ତତା ବିବ୍ରତା ହେବ ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନାବିକ, ଆମେ ହେଉଛି ନୌଯାତ୍ରୀ। ବି କନଫିଡେଣ୍ଟ, ଗୋ ଆହେଡ। ଏମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ଯେଉଁ ରଥର ସାରଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ସେଠାରେ ବିଜୟ ହିଁ ବିଜୟ। ଭୟ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଚାଲିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସହଯାତ୍ରୀ, ସମ ତାଳରେ ଚାଲିବା। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ ଜୀବନ। ଛାତ୍ର ଜୀବନ, କୈଶୋର ଜୀବନ, କର୍ମ ଜୀବନ, ସଂସାରୀ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଜୀବନ, ଜରା ଜୀବନ, ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜୀବନ। ଅନେକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛେ। ସବୁ ଜୀବନର ମୂଳ ଚାବିକାଠି ହେଉଛି ସାଧନା। ସାଧନାରୁ ଆମକୁ ମିଳୁଛି ନୀରବତା, ଶାନ୍ତି, ସ୍ଥିରତା। ଏହାରି ଭିତର ଦେଇ ଦିଆଯାଇଥିବା କର୍ମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତରିକତା ଓ ନିଷ୍ଠା ସହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାକିତକ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ହାତରେ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କରି ଇଙ୍ଗିତରେ ପରିଚାଳିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ଆମକୁ ବାଟ କଢ଼ାଇ ନେବେ, ଆମକୁ ଏକ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିଦେବେ। ଇଷ୍ଟଙ୍କ କଥାକୁ ପୁନରାୟ ଦୋହରାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଇବେ ବଳବୀର୍ଯ୍ୟ, ନବଜୀବନ ଓ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ। ଏହି ମହତ ବାକ୍ୟାଂଶଟି ସଫଳ ହୋଇଯିବ, ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଯିବ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟାଂଶଟି ଏକ ଶକ୍ତିମୟୀ ମନ୍ତ୍ର। ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଜନ ଜୀବନକୁ ନିରାମୟ କରିବା ପାଇଁ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଶାନ୍ତି ଓ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇବା ପାଇଁ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ଅଭ୍ୟାସ କରି ସଫଳତା ପାଇଗଲେ ଆମର ପ୍ରତିଟି ଜୀବନର ଧାରା ବଦଳିଯିବ। ଆମେ ଏକ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବା। ମୂଳ ଚାବିଟି ମିଳିଯିବ। ଆମେ ଯେଉଁ ଅନେକ ଜୀବନ ଦେଇ ଗତି କରୁଛେ, ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଗତି ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା। ଚାକିରି ପରେ ପେନସନ ଅଟକି ନଥିବ। ସାଂସାରିକ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନଟି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇନଥିବ। କର୍ମ ଜୀବନରେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସରେ ବାଧା ପଡ଼ିନଥିବ। ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ବିଫଳତା ପାଇ ଫେଲ ହୋଇ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉନଥିବା। ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜୀବନରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଗୃହସ୍ଥୀ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆକର୍ଷିତ ହେଉନଥିବା। ଏହା ସବୁ ହେଲା ମାନସିକ ଅସନ୍ତୁଳନ। ମୂଳ ଚାବିଟି ହେଲା ସାଧନା। ନିଜ ଭିତରେ ନୀରବତା, ଶାନ୍ତି, ସ୍ଥିରତା ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଦିଆଯାଇଥିବା କର୍ମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତରିକତା ଓ ନିଷ୍ଠାର ସହ କରିବା। ଅନ୍ତର ବାଣୀ ଶୁଣିବା, ତାହାରି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବା। ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ଏକ ଶକ୍ତିରେ
ପରିଣତ ହୋଇଯିବା। ତାଙ୍କରି ସତ୍ତାର ଏକ ସତ୍ତା, ତାଙ୍କରି ଅଂଶର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇଯିବା। ଆମ ଭିତରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ୍ ଡିଜାୟାର, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ୍ anger, control over jealousy, control over separation attitude, control over ego, control over sex impulse ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଏହାର ମୂଳ ଚାବିଟି ହେଲା ସାଧନା। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଇଷ୍ଟ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଆମର ଇଷ୍ଟ ହେଲେ କରୁଣାମୟୀ ମା, ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଶ୍ରୀ ମା, ପରମ ପୁରୁଷ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସାଧ୍ୟ ଓ ସାଧନା। ମା ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ଆମ ପାଇଁ ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ମଧୁମୟ ଦେବତା, ତୁମକୁ ମୁଁ ନୀରବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ତୁମ ନିକଟରେ ସର୍ବୋତ ଭାବେ ନିବେଦିତ ମୋ ଜୀବନକୁ ତୁମେ ହିଁ ଚଳାଇ ନେଉଛ। ତୁମର ପ୍ରେମର ବହ୍ନିରେ ମୋର ହୃଦୟକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କର। ସେ ହୋଇ ଉଠୁ ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ହୋମକୁଣ୍ଡ। ସମସ୍ତ ତ୍ରୁଟିକୁ ଦାହନ କରୁ। ଅଜ୍ଞାନର କୃଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗାର ଭିତରୁ ଆଣିଦେଉ ସ୍ୱସ୍ତିର ଉଷ୍ଣତା, ଆଲୋକର ଛଟା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ ଆଡ଼କୁ ଫେରୁଛି ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ଓ ଗଭୀର ଭକ୍ତି ନେଇ। ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା, ତୁମର ପ୍ରେମ ବ୍ୟକ୍ତ ହେଉ, ତୁମର ରାଜତ୍ୱ ଆରମ୍ଭ ହେଉ, ତୁମର ଶାନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ ଶାସନ କରୁ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ସବୁ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ। ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା, ଭରସା ରଖିବା, ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବା, ବାରମ୍ବାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା। ପଥ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯିବ, ଆଗକୁ ବାଟ ଖୋଲିଯିବ। ତାଙ୍କରି ପରି ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେବ। ଏହା ହେଲା ସାଧନା। ସମଗ୍ର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରୁ ଆଉ ଦୁଇଟି ଅଦୃଶ୍ୟ ଜୀବନ ଅଛି। ତାହା ହେଲା ପୂର୍ବ ଜୀବନ ଓ ପର ଜୀବନ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ରିବାର୍ଥ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେହିମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ବିଗତ ଜନ୍ମମାନଙ୍କରେ କାହାଠାରୁ ଅର୍ଥ ଲୁଟ କରିଥିଲେ, ଉଧାରି ଆଣିଥିଲେ, ମଧ୍ୟ ଜାଣି ଜାଣି ସୁଝି ନଥିଲେ, ବେଇମାନୀ କରି ଠକିଥିଲେ, ତାହା ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିବାକୁ ପଛାଇ ନଥିଲେ। ଏ ଜନ୍ମରେ ତାକୁ ସନ୍ତାନ ରୂପେ ପାଇବା, ବହୁତ ସ୍ନେହ ମମତାରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯିବା। ବିଗତ ଜନ୍ମର ଶତ୍ରୁ ଏହି ଜନ୍ମର ସନ୍ତାନ। ସେ ଜନ୍ମରେ ଯାହା ଅର୍ଥ ହଡପ କରିଥିଲେ ଏହି ଜନ୍ମରେ ସୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସିଥିବା ସନ୍ତାନ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି, ଅନେକ ଅର୍ଥ ଚିକିତ୍ସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଠକିଥିବା ଅର୍ଥ ଏ ଜନ୍ମରେ ସୁଝିବାକୁ ପଡୁଛି। ସବୁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ କରାଇ ସନ୍ତାନଟି ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି। ଏହା ହୋଇପାରେ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଓ ପର୍ବଜନ୍ମର ଏକ କାହାଣୀ। ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଲୁଚି ରହିଥିବା ସତ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ଜୀବନଟିକୁ ସଜାଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଘଟିଥିବା ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖୀ ହେବା ନାହିଁ। ଏହା ହୋଇଯିବ ଋଣର ପରିସମାପ୍ତିର ଏକ ନମୁନା। ଏହି ଜନ୍ମଟି ପାଇଛେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଋଣ ପରିଶୋଧର ଏକ ସୁଯୋଗ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଋଣୀ ପୂର୍ବ ଯୁଗର ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା, ଆଗାମୀ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଏକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତିଆରି କରିବାର ସୁଯୋଗ। ଏହା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଋଣକୁ ବହନ କରି ଚାଲିଛେ। ଚେତନା ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଚେତନା ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ନହେଲେ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହେବ ଋଣ ପରିସମାପ୍ତି କରିବା। ଏହାର ଏକ ନମୁନା ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛି। ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛି ତାହା ଜଣାଉଛି। କେବଳ ଦେଇ ଚାଲନ୍ତୁ, କାହା ପାଖରୁ କିଛି ଆଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ପ୍ରତି ବଦଳରେ କିଛି ଚାହାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ସମୟରେ ପାଖରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ସହାନୁଭୂତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା କରିଚାଲୁଛନ୍ତି ଡିଙ୍ଗୁରା ପିଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହୋଇଯିବ। ନିଜକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ପରିବେଶକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପକାରୀ ବନ୍ଧୁ ରୂପେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, କାହାଠାରୁ ଅନୁକମ୍ପା ଚାହାନ୍ତୁ ନାହିଁ।
यह हेउछि ऋण परिसमाप्तिर एक नमूना मात्र। ऋण सुझीगले हाल्का लागिब। भगवत चेतना शुद्ध पवित्र होइजिब। भगवत दिव्य गुण ओ विशुद्ध जंत्र रूपे परिप्रकाश होइजिब। पर जन्मर फाउंडेशन, यही जन्मर फाउंडेशन स्ट्रंग होइजिब। प्रभु को बाणीटीए उपस्थापन करुछि। मने रख, भागवत कर्म ओ भागवत अभिव्यक्ति रे साहाय्य निमित्त तुमको तुमर जीवन दिया जाइछि। ऋणग्रस्त व्यक्ति भागवत कर्म और भागवत अभिव्यक्ति रे साहाय्य पारिब नहीं। जो दिन ऋण परिसमाप्ति होइजिब सेही दिन भागवत कर्म और भागवत अभिव्यक्ति पे समर्थ हेब। अनेक प्रतिश्रुति, अनेक ऋण, अनेक अभिशप्त व्यक्ति को उद्धार पाई भगवान को अवतार रूपे मानवीय जन्म नेबाकू पड़े। ऋण भी सुझंती, अभिशाप उद्धार भी करती। यह होची पूर्व जन्म और पर जन्मर संपर्कीय किछि तथ्य। यही जन्म रे जड़े मातृ संतान भाई को जानिछि। तांकर कार्यकलाप सबु दृष्टि आकर्षण करुछि। पाठचक्र मानकरे उपस्थित रही सहायता दियंती। रोगशज्या पाखरे ठिया होई सहायता दियंती। मातृ मृत शरीर पाखकू जाई अंतिम सत्कार मध्य करांती। विवाह भोजी रे ठिया होई सहायता करंती। जन्मदिन रे ठिया होई अभ्यर्थना दियंती। कंस्ट्रक्शन वर्क चालुथिबा समय रे ठिया होई सहायता दियंती। तांकर कर्म परिसर और सहायता परिव्याप्त। मने मने भावे यही भाईटी प्रकृत मातृ संतान। समस्त ऋण सुझी देउछंती। यही जन्म और परजन्म फाउंडेशन स्ट्रंग कर देउछंती। सही भाई जनक समस्तंकर परिचित और समस्त तांको जानती। प्रकृत रे से जने मांकर रैपिड संतान। जदि भावी देखिबा यह हेउची साधना। साधनार परिसर परिव्याप्त यह प्रसारित होई चलीछि। यार आदि अंत खोजी बाहर करिबा सामर्थ्य आमर नाही। अनंत काल लगी रही। प्रभु श्री अरविंद और दिव्य जननी श्रीमा यही कार्य को गोटे शब्द रे कहउचंती, ता हेला ट्रांसफॉर्मेशन। केवल मात्र रूपांतर, केवल मात्र रूपांतर। जदि प्रकृत रे आमे ही रूपांतर पाई समर्थन देउछु तेबे तांको प्रदत्त चारोटी जिनिस प्रति दूरे रहिबाकू पड़िबो। तेबे जाई रूपांतर कार्यर बाट फिटिजिबो। ताहा हेला स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, पॉलिटिक्स एंड सेक्स। यह निम्न चेतनार भूमि तलकू टाणिबो। आमर अज्ञानतरे विलय मध्य करिदेबो। थरे मात्र दृष्टिकोण बदलाई दियंतु। एथिरु दूरे जांतु। केवल आनंद ही आनंद प्राप्ति हेबे। भगवत द्वार खोलीजिब। यह हेउछि साधना। वर्तमान रे घड़ी संधि समय रे यार आवश्यकता जरूरी। नीति नियम भांगी जाउछि। ओल्ड फ्रेम, ओल्ड स्ट्रक्चर भांगी चुरमार होई गलानी। जदि सर्वाइव करबा को चाहुचंती तेबे यही चाबिटी अपशक्ति ठारू, तेबे यही चारोटी अपशक्ति ठारू दूरे जांतु। निश्चित नूतन जगत आड़कू द्वार खोलीजिब। नूतन जातिर संभव हेब। पुरातन गर्भरे नूतन जगत सृष्टि हेउछि। परिप्रकाशर समय पाखई आसुछि। कौन हेब किए जानी नाहंती। किभली भावे यह प्रकाशमान हेब केही कहि परिबे नाही। किंतु किछि ना किछि नित्य नूतनता हेबाकू जाउछि। निश्चित हेब, हेब ही हेब। किए रहिबे किए जिबे ताहा मध्य निर्दिष्ट होई जाइछि। नूतन आलोक देखिबा पाई जो माने समर्थ, जो माने प्रस्तुत हेउचंती, जो माने एही महान कार्य रे अंश ग्रहण करिबा पाई समर्थन देई सारिचंती, सही मानक मध्यरु बचा जीव। ता हेउची दिव्य लीला। आमे समस्ते निमित्त मात्र। आसंतु आमे समस्ते तांको पाद पद्म रे प्रणिपात करिबा। तांकरी इच्छा ही पूर्ण हेउ। छोटिया गल्पटिए कही
मोर वक्तव्य समाप्त करिबी। एही गल्पटी सहस्र वर्षर तलर काहानी। गौतम बुद्ध छोट छोट पिलांकु पाखरे बसाई कहउछंती, मु ध्यान करी देखि पारुछि, मोर मने पडुछि गोटिए जन्मरे एक उच्च पहाड़ शिखर रे गोटिए छोट पत्थर होइथिली। अन्य एक जन्मरे मु एक विशाल वृक्ष होइथिली। सेही भली आउ एक जन्मरे गोटिए मृग होई जन्म होइथिली। मोर जहा मने अछि सेही मृग, गोटिए कच्छप, गोटिए काक ओ गोटिए व्याधर कथा सुनाउछि। तुम भितरु केही मध्य एही कच्छप ओ काक होई जन्म होई परिथाओ। अग्नि वनस्तरे बास करुथिली। सेठारे एक सुंदर पुष्करिणीटी थिला। तार जल पान करी तृष्णा निवारण करुथिली। पुष्करिणीर गोटिए कच्छप बास करुथिला। तट देशरे एक वृक्ष थिला। काकटिए मध्य सेही वृक्षरे बास करुथिला। काक कालक्रमे कच्छप ओ काक सह बंधुता सृष्टि होईगला। आमे तीन जन अंतरंग बंधु होईगलु। एकदा जने व्याध पुष्करिणीर तटरे एक जाल फास लगाई देला। यार रज्जु शक्त थिला। व्याधटी अरण्यर आरपारी रे निज ग्राम को चलीगला। मु जलपान करने जेतेबेले आसिली एही फासरे पड़गली। फासरु मुकुलिबा पई चेष्टा कली, किंतु विफल हेली। किछि उपाय न पाई उच्च स्वर रे क्रंदन कली। मोर क्रंदन सुनी काक ओ कच्छप उपस्थित होई गले। मुकुलिबा पई विचार विमर्श कले। काकटी कच्छप को कहिला, बंधु तुमर तीक्ष्ण दांतरे एही रज्जु को चर्वण कर। मु सेही व्याध को अटकाइबा को चेष्टा करिबी। यह कही आकाश मार्गरे काकटी उड़ी चलीगला। व्याधर गृह को ठाब करी राति सारा पाख आंब गछरे डालरे अनिद्रा होई जगी रहिला। एठारे कच्छप तार तीक्ष्ण दंतरे रज्जु को चर्वण करिबारे लागि रहिला। एही परी रातिटी पाही आसुथाए। व्याधटी बड़ी सकाळु घरू बाहरी आसिला जंगल को जीवा पाई। जगी रहिथिबा काकटी तीक्ष्ण थंटरे व्याधर मुख को आघात करिबारे लागिला। व्याध रक्ताक्त होई घर को फेरीगला। भाबिला आज अशुभ, जंगल को जीवी नहीं। किंतु घरे किछि समय विश्राम करी व्याध घरर पछपट द्वार देई बाहरिला। जंगल को जीवा पाई काक बहुत चतुर। से मध्य पछपटू जाम गछरे लुचि रही बसीथिला। व्याध जेमती घरू बाहरिची, काक उड़ंता अवस्था रे व्याधर मुख को खुंपी खुंपी रक्ताक्त करदेला। व्याध पुणी घर को फेरी विश्राम नेला। आउ से दिन जंगल को गला नहीं। काक गछ डाल बसी घुमाउथाए। परवर्ती प्रातः काल रे व्याध निज मुखरे मोटा कपड़ा बांधी मुंडरे पगड़ी बांधी घरू बाहरिला। बिचरा काक आउ आघात करि पारला नहीं। द्रुत बेकरे काक पुष्करणी पाखक उड़ी चलीला। कच्छप को कहिला, शीघ्र शीघ्र रज्जु को काटी दियो, व्याध पुष्करणी आड़ को माड़ी आसुची। सेतबेले कच्छपर मुख रक्ताक्त होई गलानी। से चेताशून्य मध्य होई कच्छपटी भूमि रे पड़ीगला। काक वृक्ष डालरे बसी अति दुखित और भयभीत होई गलानी। यही समय व्याध पाखे आसुची। मु सेतबेले एक हुंकार देई उठी पड़िली और रज्जुटी गोटे मात्र क्षय थिला छिड़ीगला। द्रुत गति रे जंगल को चलीगली। व्याधटी उपाय शून्य होईगला। क्रोधरे पाखरे पड़िथिबा कच्छपटी को निज झुलारे भर्ती करी डालरे टांगी देला। मु काले दुर्बल होई जंगल रे केउंटी पड़िथिबी व्याध खोजिबा को बाहरी गला। मोरी जीवन रक्षा पाई आज साथी कच्छपटी व्याधर झुलारे अछि।
କିଛି ସମୟ ପରେ ତାର ଜୀବନ ବିସର୍ଜନ ହେବ। ଏଣୁ ମୁଁ ମନସ୍ତାପ କରୁଥାଏ। ବ୍ୟାଧଟି ମୋ ପାଖକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ମୁଁ ଛଳନା କରି ଦୌଡୁଥାଏ ଓ କିଛି ବାଟ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଶୋଇ ପଡୁଥାଏ। ବାରମ୍ବାର ଏହିପରି କଲା ଫଳରେ ବ୍ୟାଧ ଭାବିଲା ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ଅକ୍ଲେଶରେ ମୋତେ ଧରିପାରିବ। ଏଣୁ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଧାଇଁଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଛଳନା କରି ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡୁଥାଏ ଓ ଶୋଇ ପଡୁଥାଏ। କିପରି ସାଥୀ କଚ୍ଛପକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ। ବ୍ୟାଧକୁ ବହୁ ଦୂରକୁ ନେଇଗଲି। ପୁଣି ଫେରିଆସି ପୁଷ୍କରିଣୀ ପାଖକୁ ଗଲି। ସେଠାରେ ଏକ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲମ୍ଫ ଦେଇ ଚମଡ଼ା ଝୁଲିକୁ ସିଙ୍ଗରେ ବାହାର କରି ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲି। କଚ୍ଛପ ଗଭୀର ଜଳକୁ ଚାଲିଗଲା। ବୃକ୍ଷ ଡାଳରେ ବସିଥିବା ବନ୍ଧୁ କାକ ମଧ୍ୟ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଉଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଅଗ୍ନାଗ୍ନି ବନସ୍ତକୁ ଚାଲିଗଲି। ବ୍ୟାଧ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଚମତ୍କାର କାହାଣୀ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଘଟୁଛି। କେହି ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଘୋର ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। କେହି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ନିଜର ବୁଦ୍ଧିବିଦ୍ୟା କୌଶଳ ଲଗାଇ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ କରୁ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯାଉଥିବା ବନ୍ଧୁକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ, କୃତଜ୍ଞତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ, ଅନ୍ତରଙ୍ଗତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ, ସାଥୀର ସାଥୀ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ, ସର୍ବୋପରି ନିଜର ଚେଷ୍ଟାର ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ। ଏହା ସବୁ ଘଟୁଛି। ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ପୁରୁଷ ଭାବେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଅହଙ୍କାର ପଛପଟେ ଅବସ୍ଥିତ ସେହି ସାକ୍ଷୀ ପୁରୁଷ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମର ଭାବନା, ଆମର ଚିନ୍ତା, ଆମର ଚେତନା, ଆମର କର୍ମ, ଆମର ଅକର୍ମ, ଆମର କପଟତା, ଆମର ଛଳନା, ଆମର ପ୍ରତାରଣା, ଆମର ବ୍ୟଭିଚାର, ଆମର ନୃଶଂସତା ସବୁକିଛି ସାକ୍ଷୀ ପୁରୁଷ ରୂପେ ଅବଲୋକନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଆମକୁ ଫଳ ମିଳେ, ବୃଥାରେ ଆମେ ପରମଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରୁ। ଏହି ସବୁ କଥାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା, ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପଥ ବାଛିବା, ତାହା ହେଉଛି ସାଧନ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ପ୍ରଣାମ। ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ପାଠଚକ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମା 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 ମା